So this time we are going to discuss how Java programs handle exceptions. So Java has a very special feature of handling exceptions while running a program, whereas this concept is not available in many of the programming languages. Java, how it handles exception is actually it's a vast topic, and here we are going to start with the different types of errors, how these errors happen in a program, what are the precautions to be taken while eliminating such errors. Now, errors are of three different classifications. One is compile time error, logical errors, runtime errors. Compile time error is actually what when a program is been compiled, some syntax errors committed in the program, or typing mistake happened. So such errors will be displayed while compiling your program, and the compiler will give you, normally it will give you the line number and say the type of error also. You can compile those errors, you can remove those errors and recompile your program and get a error-free compiler version of your program, compiled version of your program. Now here is an example of compile time error. Suppose you are not putting a semicolon in a particular line, so that line number will be quoted and it will be given as an error, and a brief description about the error also will be displayed by the compiler. Suppose your program has compile time errors, it will be detected and displayed by the compiler, and the class file will not be created. So if there are any syntax errors in your program, actually compilation will not be completed, and the bytecode will not be generated. So in effect, you won't get the class file if you have compile time errors. So compile time errors may happen due to these different reasons. If you have forgotten to write a semicolon at the end of a statement, or if you have missed a bracket, or you have misplaced a bracket, or you haven't declared some variables in your program, or some incompatible data types are being used in the expressions, or keywords are being misspelled. So suppose you haven't given the main class file name to your Java file. So there are a lot of compile time errors that may happen in the program, and all these compile time errors will be detected by the compiler, and it will be given as errors. Some messages will be given to you. Now, second classification of errors is called logical errors. So logical errors are normally not detected by the compiler, and of course a class file will be created as per the meaning of your program. But what is logical error? There is a mistake in your program source code which will result in an incorrect or unexpected behavior. For example, suppose you have written, instead of a is equal to b into 2, by mistake you have written a is equal to b by 2. Actually there is no error in the line which can be detected by the compiler, but of course there is an error, there is a difference. Why instead of calculating b by 2 you are calculating b into 2? So that is a logical error. So there can be logical errors which are committed by the programmer, and of course you will get a result, unexpected result will be received by the program while execution. You can the programmer can detect such errors and rewrite the program to eliminate all those logical errors, and again you can compile the program after removing such logical errors. So we are going to discuss something called the runtime errors. Compile time errors are being detected during compilation time. Logical errors can be detected by the programmer, can be removed, but there can be some unexpected errors while executing your program, even though your program is compile error free and logical error free. അപ്പോൾ runtime error എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ exception handling പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Runtime errors എന്ന് പറയുന്നത്, it is detected during the execution of the program.
class file is created and you have compiled the version, you have received the compiled version of your program. Bytecode has been generated, but when you execute your bytecode, you meet with runtime errors. So, as a result, program unexpectedly quits in between, and it may affect the normal flow of the program, or the flow itself is been disrupted, and the application may terminate abnormally. So, what are the different causes of runtime errors? Maybe one reason is that user has committed some errors while entering the data, or there can be some errors committed by the programmer itself, and which will not be detected during compilation time. And sometimes some of your physical resources fails, that also will result in a runtime error. For example, keyboard is not functioning now. Program has been compiled successfully, and while execution in between your keyboard has stopped working, that may cause an error. Or a data file which is stored in the hard disk could not be read due to some mistake in the hard disk. ഫിസിക്കൽ റിസോഴ്സസിൽ വരുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സും നമുക്ക് റൺ ടൈം എറർ തരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന റൺ ടൈം എറേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ. Suppose you have written a by b and during execution b happens to be 0. അപ്പോൾ a 0 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന എറർ ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ. അതുപോലെ തന്നെ അസൈനിങ് ഓർ റിട്രീവിങ് എ വാല്യൂ ഫ്രം ആൻ അറേ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ബൗണ്ട്സ്. അതായത് ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈസിനും അപ്പുറത്തുള്ള സൈസിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അറേ ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എറർ മേ ഹാപ്പൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറേയിലേക്ക് ആ അറേയുടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പിലല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഡേറ്റയെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാത്ത ഫയൽസിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഡേറ്റ ഫയൽസിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ, ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ എറേഴ്സും റൺ ടൈം എറേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. എന്താണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വാട്ട് ഈസ് എൻ എക്സെപ്ഷൻ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം. പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് അറൈസസ് ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ദ എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് when an exception happens in your program, normal flow will be disrupted. അതായത് your program will be terminated abnormally. ഇനി ഈ എക്സെപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3 ടൈപ്പ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എറേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, അതിനെ കമ്പൈൽ ടൈം എറേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അൺചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ്, അതിനെ നമ്മൾ റൺ ടൈം എറേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സിംപ്ലി നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അൺചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസിനാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ജാവയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അൺചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൺ ടൈം എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. ഇനി ലോജിക്കൽ എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 2 എക്സെപ്ഷൻസിനെ അല്ല നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയായ അൺചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൺ ടൈം എക്സെപ്ഷൻസിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൺ ടൈം എറേഴ്സ് മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവ് പ്രോഗ്രാമറിനുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രോഗ്രാമർ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് കൂടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നു. അതിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് ഒരു സിംപ്ലി സ്പീക്കിംഗ് യു ക്യാൻ സേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സെപ്ഷൻസിനെ പറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. എക്സെപ്ഷൻ ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ റൺ ടൈം എറർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻകൗണ്ടേർഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ. കമ്പൈലർ കാണുന്ന എറർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈൽ ടൈം എററാണ്. ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ബൈറ്റ് കോഡിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉയർന്നു വരാവുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ് റൺ ടൈം എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്നു. ആൻഡ് if you don't want the program to be stopped in between, you want to continue the execution even though a runtime error happens in between, you need to implement exception handling. So if your program doesn't have exception handling feature, your program will be stopped whenever an runtime error happens. അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഡിറ്റക്ഷൻ, റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എറർ ഉണ്ടെന്ന്, എക്സെപ്ഷൻ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ എക്സെപ്ഷൻ സംഭവിച്ച ഒരു സിറ്റുവേഷനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക,
അതിന് വേണ്ടത്ര നടപടി, അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. എക്സെപ്ഷൻ ഹൈറാർക്കി. അപ്പോൾ ജാവയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, ജാവ ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ക്ലാസ്സസ്. ജാവയിൽ എന്ത് ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ക്ലാസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സെപ്ഷൻസും ജാവയിൽ ക്ലാസ് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പൈലറിനോടൊപ്പം. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇഫ് യു ആർ ഡിറൈവിങ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ബൈ ത്രോവബിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലാസ് എടുത്താൽ, ത്രോവബിളിന് 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, എക്സെപ്ഷൻസും ഉണ്ട്, എറേഴ്സും ഉണ്ട്. എക്സെപ്ഷൻ തന്നെ ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ അൺചെക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. എറർ തന്നെ വെർച്വൽ മെഷീൻ എറർ ഉണ്ട്, അസർഷൻ എറർ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള എറർ ഹൈറാർക്കി, എക്സെപ്ഷൻ ഹൈറാർക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് ഫയലായിട്ട് ഓൾറെഡി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പൈലറിൻ്റെ കൂടെ. ആ ക്ലാസ് ഫയലെല്ലാം java.lang.throwable ക്ലാസിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ജാവയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജാവയിൽ വരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ എറേഴ്സിനെയും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ എറേഴ്സിനെയും java.lang.throwable എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പല പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇത്തരം എറേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹൈറാർക്കി എന്ന് പൊതുവിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലറിനെ പറ്റിയാണ്. എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് റിട്ടൺ ടു ഡിറ്റക്ട്, റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ എക്സെപ്ഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ റൺ ടൈം എറർ ഉണ്ടായാൽ, എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാനായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ കോഡ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോകുകയാണ്. അതിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അഡീഷനായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ. ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് പെർഫോംസ് ദ ഫോളോയിങ് ടാസ്ക്. വിച്ച് ആർ ദ ടാസ്ക്? ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രോബ്ലം. അതായത് ഒരു റൺ ടൈം എറർ വന്നു എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക, അതിനാണ് ഹിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇന്ന പ്രോബ്ലമാണ്, ഇത് അറേ ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എക്സെപ്ഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ന ഡിവിഷൻ ബൈ 0 എന്ന് പറയുന്ന എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പ്രോബ്ലത്തിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതിനെയാണ് ത്രോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വേറൊരു മോഡ്യൂൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കോഡ് അതിനെ ബ്ലോക്കായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ആ ബ്ലോക്ക് ഈ എററിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സെപ്ഷൻ ക്യാച്ച്. അതിനുശേഷം ആ എററിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്നു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഹാൻഡിൽ. സോ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടാസ്ക്കാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഹിറ്റ് ദ എക്സെപ്ഷൻ, ത്രോ ദ എക്സെപ്ഷൻ, ക്യാച്ച് ദ എക്സെപ്ഷൻ, ഹാൻഡിൽ ദ എക്സെപ്ഷൻ. സോ ദ കോഡ്, എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ ഒരു കോഡാണ്, ഒരു പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ കോഡാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് 2 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. വിച്ച് ആർ ദ 2 സെഗ്മെൻറ്റ്സ്? ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക്. ട്രൈ ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. എക്സെപ്ഷനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഹിറ്റ്, അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ത്രോ. ഹിറ്റും ത്രോയും ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇനി അത് ആ എറർ മെസ്സേജിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക്. സോ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് ഹാസ് 2 ഫങ്ഷനാലിറ്റീസ്, ക്യാച്ച് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ. So simply speaking, exception handler has 4 steps to be performed: hit, throw, catch and handle. ജാവയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, there are so many predefined unchecked exceptions defined in predefined classes of Java compiler. ജാവ കമ്പൈലർ നമുക്ക് തരുന്ന ചില ഡിറൈവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സസിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന എക്സെപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം എറേഴ്സ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡുകളും ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീഡിഫൈൻഡ് അൺചെക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്ത് എറേഴ്സാണോ അരിത്മെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവാലുവേഷൻ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, യു ആർ കോളിംഗ് ദം ആസ് അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ. അറേയുടെ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഒരു അറേ 20 സൈസിലുള്ള അറേയിലേക്ക് 25th എലമെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ
ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സിനെയാണ് അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എക്സെപ്ഷൻ. അറേ സ്റ്റോർ എക്സെപ്ഷൻ, ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു അറേയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും അതിനകത്തേക്ക് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് ഡേറ്റയോ അതിനകത്തേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ഡേറ്റയോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന റൺ ടൈം എററിനെയാണ് അറേ സ്റ്റോർ എക്സെപ്ഷൻ. സിമിലർലി യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് predefined exceptions in Java that can be studied by implementing it within examples. പ്രീഡിഫൈൻഡ് ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് അൺചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ആണ്. പ്രീഡിഫൈൻഡ് ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസും ജാവ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ, ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ക്ലാസ് ഡെഫിനിഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല. ക്ലാസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ, അങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ ആക്സസ് എക്സെപ്ഷൻ, ഇൻട്രപ്റ്റഡ് എക്സെപ്ഷൻ, സോ മെനി ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി മെറ്റ് വിത്ത് ഇൻ എ ജാവ പ്രോഗ്രാം. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലറിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായി എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡാണ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡാണ്. എന്തിനാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉത്തരം ഇങ്ങനെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ റൺ ടൈം എറേഴ്സിനെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, അതായത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പായി പോകരുത്, ആ റൺ ടൈം എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യണം, മറ്റത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ കോഡിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ ഹാസ് 2 ബ്ലോക്സ്, ട്രൈ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക്. ട്രൈ ബ്ലോക്കിൽ 2 ടാസ്ക് ആണ്, ഹിറ്റ് ആൻഡ് ത്രോ. ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിൽ ക്യാച്ച് ദ എക്സെപ്ഷൻ ദെൻ ഓവർകം ദ എക്സെപ്ഷൻ. എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കോഡ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ട്രൈ ബ്ലോക്കും ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കും ചേർന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് പൊതുവിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ജാവയിൽ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫീച്ചർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ട്രൈ, ക്യാച്ച്, ഫൈനലി, ത്രോസ്, ഈ 5 കീവേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജാവയിൽ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫീച്ചർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ട്രൈ ടു സ്പെസിഫൈ ബ്ലോക്ക് ടു പ്ലേസ് എക്സെപ്ഷൻ കോഡ്, എക്സെപ്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കോഡിനെ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്താക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ക്യാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹാൻഡിൽ ദ എക്സെപ്ഷൻ. ഫൈനലി എന്ന് പറയുന്നൊരു ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട് സാധാരണ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനകത്ത്, ടു എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. അതായത് എക്സെപ്ഷൻ സംഭവിച്ചു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ഫൈനലി ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. ത്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ത്രോയും ത്രോസും 2 ത്രോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ പഠിക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സിൻടാക്സ് ഫോർ ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജാവയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ കോഡിനെയാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ട്രൈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്തും ഒരു ക്യാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്തുമായിട്ട്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ട്രൈ ബ്ലോക്ക്, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക്. ട്രൈയുടെ അകത്ത് എന്താണ് എഴുതുന്നത്? റൺ ടൈം എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ലൈനുകളും ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ എറർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എഴുതുന്നു, ക്യാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടെ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രൈ ബ്ലോക്ക്, ഇതാണ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക്. ഏത് എക്സെപ്ഷനെയാണോ കണ്ടത് ആ എക്സെപ്ഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോഡ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എററിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത എററിനെ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള എററാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിൽ വരികയും എന്നിട്ട് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് ആ എററിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇനി സോ വി ക്യാൻ സീ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇൻറ്റ് എ. അറേയുടെ അകത്ത് 1, 2, 3, 4 ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇൻറ്റീജർ അറേയാണ്. 4 ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് അറേയെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എ ഓഫ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ ഓഫ് 0, ദിസ് ഈസ് എ ഓഫ് 1, ദിസ് ഈസ് എ ഓഫ് 2, ദിസ് ഈസ് എ ഓഫ് 3. ആകെ 4 എലിമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ. 0, 1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സ് ലൊക്കേഷൻസിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏത് എലിമെൻ്റാണ്? എ ഓഫ് 4. ആക്ച്വലി ഈ എ ഓഫ് 4 ഇവിടെ ഇല്ല. A0 മുതൽ A3 വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു എ റൺ ടൈം എറർ. അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്കൊരു എറർ മെസ്സേജ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഓൺ ലൈൻ നമ്പർ 4. 4th ലൈനിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നു, ഒരു എറർ വന്നു, ഒരു റൺ ടൈം എറർ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ 4th ലൈനിൽ അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എക്സെപ്ഷൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രോഗ്രാം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഫ്ലോ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം വിൽ ബി ഗിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അതിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. എറർ വന്നാൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? സെക്കൻഡ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നോക്കുക. സെയിം വേ യു ഹാവ് ഡിക്ലെയർഡ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ അറേ ഓഫ് സൈസ് 4. സോ യു ഹാവ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം 0, 1, 2, 3. നൗ 5th എലമെൻറ്റിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എ ഓഫ് 4 പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു റൺ ടൈം എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ലൈനിനെ നമ്മൾ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്താക്കി. എന്നിട്ട് ക്യാച്ച് അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എക്സെപ്ഷൻ ഇ, അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന എന്ത് എററാണോ ആ എറർ ഓബ്ജക്റ്റാക്കി മാറ്റുകയും ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ കിട്ടുകയുന്നു. ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനാണ് എന്ത് ടൈപ്പ് എററാണ് സംഭവിച്ചത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും സ്റ്റോർ ആയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ വരുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആകാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഓൺലി 4 എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. യൂസറിനോട് പറയുന്നു 4 എലമെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ, 5ാമത്തെ എലമെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും കോഡ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ഇതോടുകൂടി അബ്രപ്റ്റായി സ്റ്റോപ്പാകുകയും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഒന്നും കോഡൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന R = A/B ആണ്. വാട്ട് ഇസ് വാല്യൂ ഓഫ് B? 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ബൈ 0 എറർ സംഭവിക്കുന്നു. ട്രൈ ബ്ലോക്കിലായതുകൊണ്ട് ഈ എറർ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ എററിനെ ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ എററായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു എറർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല. ഇനി മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കാണുന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു അറേ ഉണ്ട്. ആ അറേയിൽ എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ്, ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു. n റീഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ അറേയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ n 5 എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ A = ന്യൂ ഇൻറ്റ് ഓഫ് n 5 എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു അറേയെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ അറേയിലേക്ക് വാല്യൂസ് 1 by 1 ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എൻ്റർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്, ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചോദിക്കുന്നു. ആ പൊസിഷൻ 5-നകത്ത്, അതായത് 0 മുതൽ 4 വരെയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ 7 എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ, അതായത് ഐയുടെ വാല്യൂ 7 എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആക്ച്വലി A of 7 ഈസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് അറേ ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഉടനെ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എറർ വരികയും അത് ഇങ്ങോട്ട് ഈ ബ്ലോക്കിലോട്ട് കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ഈ എററിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് 3 എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു അറേ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. A0, A1, A2. നമ്മൾ പൊസിഷൻ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 7 ആണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് ഈ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു, അറേ ലിമിറ്റ് എക്സീഡ്, അല്ലാതെ പ്രോഗ്രാം അബ്രപ്റ്റായി സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നില്ല. Now, so this is catching a single error. റൺ ടൈം എറർ, ഒരു എറർ വന്നാൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമേ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്ക് ടു ഹാൻഡിൽ മോർ ദാൻ 1 റൺ ടൈം എറർ ഇൻ എ പ്രോഗ്രാം. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഇവിടെ നോക്കൂ. ട്രൈ, അതായത് എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ലൈനുകളും ട്രൈ ബ്ലോക്കിലുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേകതരം എക്സെപ്ഷൻ ടൈപ്പ് 1 ആണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഈ കൺട്രോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ഈ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ടൈപ്പ് 2 എററാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് മെനി നമ്പർ ഓഫ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്സ് ടു ഹാൻഡിൽ മെനി ടൈപ്പ് ഓഫ് റൺ ടൈം എറേഴ്സ്, എക്സെപ്ഷൻസ്.
അപ്പം 4 എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കോഡാണ് ട്രൈ ബ്ലോക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എററിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, മറ്റൊരു ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 4 ക്യാച്ച് ബ്ലോക്സ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് എനി നമ്പർ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്സ് ഇൻ യുവർ പ്രോഗ്രാം. യു ക്യാൻ സീ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ. മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിനകത്ത് നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു അറേ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. n എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള എത്രയാണോ n എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത്രയും എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു അറേയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അറേയിലെ എലമെൻറ്റ്സിനെ റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടൊരു പൊസിഷൻ, എൻ്റർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കോഡാണ്. അപ്പം എറർ ക്യാൻ ബി റേസ്ഡ്. എപ്പോഴാണ് എറർ വരുന്നത്? ഈ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എപ്പോഴാണോ എറർ വരുന്നത്, a of 11 എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അറേയിൽ 5 വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ. ആ കേസിൽ അത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാച്ചിലോട്ട് വരുന്നു. ക്യാച്ച് അറേ ഇൻഡെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻ എന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത ലൈൻ നോക്കുക. യു ആർ എൻറ്ററിങ് എ ഡിവൈസർ വാല്യൂ d എന്നിട്ട് ക്യൂവിനെ s/d എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് എസ്? സം ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ അറേ. ആ എസിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്തൊരു ഡിവൈസർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഡിവൈസർ ഒരു നോൺ സീറോ അറേ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എൻ വാല്യൂ, ദർ ഇസ് നോ എറർ. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇഫ് യു ഹാവ് ഗിവൺ 0 ആസ് d, ദെൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്ക് വരികയും കാൺ ഡിവൈഡ് ബൈ 0 എന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 5 എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള അറേ റീഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എലിമെൻറ്റ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0, 1, 2, 3, 4. അപ്പോൾ 4 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നു. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് എക്സെപ്ഷൻ. നൗ എൻ്റർ ദ ഡിവൈസർ, d വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു 0 കൊണ്ട് സമ്മിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു എറർ വരുന്നു. യു ഗെറ്റ് ദ മെസ്സേജ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. നൗ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഫൈനലി ബ്ലോക്ക്. അപ്പം ക്യാച്ച് പല ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. പല എറേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പല ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി ഫൈനലി ബ്ലോക്ക്, അതായത് നമുക്ക് എറർ പലതും വന്നു, അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഒന്നും വന്നില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അത്തരം ബ്ലോക്കിനെ ഫൈനലി ബ്ലോക്കിനകത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്താണ് എഴുതുന്നത്? റൺ ടൈം എറേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ലൈൻസിനെയും ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്താണ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എറർ വന്നാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോവുകയും ആ ബ്ലോക്കിനകത്തെ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് എററിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതല്ലെങ്കിൽ എററുകളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഫൈനലി ബ്ലോക്കിൽ വന്നിട്ട് ഫൈനലി ബ്ലോക്കിനകത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്ന കോഡുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനലി ബ്ലോക്ക്. ക്യാൻ സീ വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, എന്ത് കാണുന്നു? ഒരു n നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു അറേയെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് പറയുന്നു എൻ്റർ ദ എലിമെൻറ്റ് ടു ബി ഡിസ്പ്ലേഡ്. എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഡിവിസ് വാല്യൂ 0 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ ക്യാച്ച് ബ്ലോക്കിലേക്ക് വരുന്നു. ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി. അപ്പോൾ എറർ വന്നാൽ, അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ എറർ വന്നാൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഔട്ട് ഓഫ് ബൗണ്ട്സ് അറേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 ടൈപ്പ് എറർ ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫ്ലോയിൽ അത് s/d കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് കോഷ്യൻറ്റിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഫൈനലി ബ്ലോക്കിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ദിസ് കോഡ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എറർ ഇൻ യുവർ റൺ ടൈം എറർ ബീൻ occurred in your program or it is normally finished. Finally block will be executed. That is the usage of finally block. Ini throw keyword, where we are using throw.
അപ്പോൾ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ത്രോ ആൻ എക്സെപ്ഷൻ, അതായത് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ത്രോ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതാനായിട്ടാണ്. ഒരു മെത്തേഡിനകത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് ത്രോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇഫ് ഏജ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 18, ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ 18 കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഫ്ലോയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. യു ആർ ത്രോയിങ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ, ത്രോ ന്യൂ അരിത്മെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ നോട്ട് വാലിഡ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ആകും. അതല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഫ്ലോ എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ത്രോ കീവേഡ്. You can see one example over here. You are reading the age value. If age is less than 18, you are defining too young, no entry. Else if age is 18, you are causing another arithmetic exception, too old, no entry. ഇത് രണ്ടും അല്ല. If the values in between 18 and 80 you are displaying, you can enter. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കോഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഏജ് 85 ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങ് വരും, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ത്രോ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതായത് ഈ ത്രോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ വഴി ടു ഓൾഡ് നോ എൻട്രി എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ടു ഓൾഡ് നോ എൻട്രി എന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു. അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ആണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷനോട് കൂടി ത്രോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇനി you can use throws keyword also. അപ്പോൾ ത്രോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എററിന് അനുസൃതമായിട്ട് ത്രോ ചെയ്യാനാണ് ത്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ത്രോസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഒരു മെത്തേഡിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡിൽ എക്സെപ്ഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ത്രോസ് എലോങ് വിത്ത് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ്. അതായത് ഹെഡർ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മെത്തേഡിന് ഹെഡർ ഉണ്ട്, ആ ഹെഡറിൻ്റെ കൂടെ ത്രോസ് ഇൻ എക്സെപ്ഷൻ എന്നുകൂടെ പറയണം. അപ്പോൾ 2-3 തരത്തിലുള്ള എക്സെപ്ഷൻ ആ മെത്തേഡിനകത്ത് വരാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ത്രോസ് ഓരോ എക്സെപ്ഷനും കോമയിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ അതാണ് ത്രോസ്. അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ്? മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് എഴുതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ എന്നുകൂടെ എഴുതണം. എക്സെപ്ഷൻ്റെ ടൈപ്പ്, പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പുകൾ ഓരോന്നും ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും കോമയിട്ട് എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ത്രോസ് കീവേഡ്. യു ക്യാൻ സീ എക്സാമ്പിൾ ഹിയർ. ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനോടൊപ്പം തന്നെ ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ത്രോസ് എക്സെപ്ഷൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അരിത്മെറ്റിക് എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ത്രോ ന്യൂ എക്സെപ്ഷൻ ടു യങ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എക്സെപ്ഷൻ ഈ മെത്തേഡ് ത്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. Now you can see another example of you can see the difference between throw and throws. ത്രോയും ത്രോസും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ, ത്രോ കീവേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ത്രോ ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. ഒരു സിംഗിൾ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ മാത്രം ത്രോ ചെയ്യാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനാണ് ത്രോ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറാസ് ജാവ ത്രോസ് കീവേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിക്ലെയർ ആൻ എക്സെപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ത്രോ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഒരു എക്സെപ്ഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എക്സെപ്ഷൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് കനോട്ട് ബി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് യൂസിങ് ത്രോ ഓൺലി. അപ്പോൾ അൺചെക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസിന് ഇത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രോസും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ചെക്ക്ഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് വിത്ത് ത്രോസ്. ഇനി ത്രോ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ്. ത്രോസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ എ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിനോട് പുറകിലാണ് ത്രോ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് മെത്തേഡ് ഡെഫിനിഷൻ്റെ പുറകിലാണ് ത്രോസ് വരുന്നത്. ഒരു ത്രോ ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ എ മെത്തേഡ്. ഒരു മെത്തേഡിനകത്തൊരു കോഡിനകത്താണ് ത്രോ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ത്രോസ് എഴുതുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ്. മെത്തേഡിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസും കൂടെ എഴുതി ചേർക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ത്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ എക്സെപ്ഷനെ അതിനൊരു സമയത്ത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ത്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ ഡിക്ലെയർ മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് റൺ ടൈം എക്സെപ്ഷൻസ് ഇൻ എ സിംഗിൾ മെത്തേഡ്. Another classification of exception called user defined exceptions. We can define our own exceptions in our program using classes
സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം ക്ലാസ്സസ് ആർ ബേസിക്കലി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എക്സെപ്ഷൻ. ജാവ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ്സായ എക്സെപ്ഷനിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സസിനെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിഫൈൻഡ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഹിയർ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഐ ഹാവ് ഡിഫൈൻഡ് മൈ എക്സെപ്ഷൻ ആസ് മൈ ക്ലാസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫ്രം എക്സെപ്ഷൻ. java.lang ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സെപ്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സാണ് മൈ എക്സെപ്ഷൻ. You can see one example over here for user defined exception. You can see ഞാനൊരു ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് my exception 1 that is extended by exception. I have defined another class my exception 2 that also is been derived from exception class. ഇനി നോക്കൂ, മൈ എക്സ്പ്രഷൻ 1 എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? മൈ എക്സെപ്ഷൻ 1 ഒരു സ്ട്രിങ് മെസ്സേജിനെ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലോട്ട്, സൂപ്പർ ക്ലാസ് ഏതാണ്? എക്സെപ്ഷൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്നത് ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. മൈ എക്സെപ്ഷൻ 2 അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെസ്സേജിനെ അതിൻ്റെ ഡിറൈവ്ഡ് അതിൻ്റെ ബേസ് ക്ലാസ്സായ എക്സെപ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് അതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊരു മെയിൻ മെത്തേഡിനകത്ത് ഒരു ഏജിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ട്രൈ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എറർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കോഡിനെ നമ്മൾ ട്രൈ ബ്ലോക്കിലാക്കി യു ആർ റീഡിങ് എ വാല്യൂ ഫോർ ഏജ്, എന്നിട്ട് ഇഫ് ഏജ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 80 ത്രോ ന്യൂ മൈ എക്സെപ്ഷൻ. കണ്ടോ? സോ മൈ എക്സെപ്ഷൻ 1 ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ക്ലാസ്. ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിനെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ടു യങ് നോ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സേജിനെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിവിടെ മെസ്സേജിനെ റിസീവ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ബേസ് ക്ലാസ്സായ എക്സെപ്ഷനിലേക്ക് ബേസ് ക്ലാസ്സായ എക്സെപ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും അവിടെ അത് ഡിസ്പ്ലേ ആയി വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ഏജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80 ഐ ആം ക്രിയേറ്റിംഗ് another object my exception 2 with a message too old new no entry. So second type of class object will be created, and there also it is passing to the previous class or derived or base class. ഈ രണ്ട് കേസും അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നൗ മൈ എക്സെപ്ഷൻ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് മെസ്സേജിനെ ഈ എന്ന് പറയുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിനകത്തുള്ള മെസ്സേജിനെ റീഡ് ചെയ്യുകയും ആ മെസ്സേജിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മൈ എക്സെപ്ഷൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഓബ്ജക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ കോഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് ആ ഓബ്ജക്റ്റിനകത്തു നിന്നും ഗെറ്റ് മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ this is the type of user defined exceptions. We can define our own class derived from exception class, and we can write our own code for defining and handling such exceptions. So this allows us to define our own errors in our program, and we can include our own classes in the program to handle such exceptions. So briefly speaking, we can say that Java programs or Java language helps us to handle runtime errors. സി ലാംഗ്വേജിൽ ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. സി ലാംഗ്വേജിൽ റൺ ടൈം എറർ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പായി പോകുന്നതും മിക്കപ്പോഴും പ്രോഗ്രാം സ്റ്റക്കായി പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജാവ അങ്ങനെയല്ല. റൺ ടൈം എറർ വന്നാൽ അതിന് സ്വന്തമായി അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം കൂടെ ഒരുക്കി തരാനാണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്.